يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد غير من يمشي على قدمي محمد الباسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد تجرس لله قاطبة محمد صادق الأموال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد رؤيت بالنور طينته محمد لم يزل نورا من القدم محمد حكيم بالعدل شرف محمد معدن الإنعام والحكم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد خير خلق الله من مطر محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق ندين به محمد مجمل الحق على العالم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم
الحميم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمات والظلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الصحابة مناقبه محمد صحاه الرحمن بالنعم محمد صفوة البري وخيرته محمد طاهر من سائر التراب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ضيق للضيف مكرمه محمد جره والله لم يضم محمد طبت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلم محمد فإم لله الهمم محمد ختم للرسل كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتتضاعف الحسنات وتغفر الذنوب والخطيئات، والصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا مولانا محمد أفضل من في الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم عدد قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحابي والآل. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما ويقينا ومحبة لنبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وصلاة الهم الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم من قول بلا عمل. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. حاضرين مستمعين رحمكم الله. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah dengan nikmat dan karunia-Nya Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk dapat melangkahkan kaki dalam rangka menghadiri majlis ta'lim hatta al-qulub yang insyaallah Allah berkahi. Insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala terus turunkan rahmat hidayah pada kesempatan majlis ta'lim kita ini. Amin ya rabbal alamin. Nikmat yang begitu luar biasa yang Allah berikan untuk kita, karena sejatinya untuk mengejar kebaikan itu kita harus berusaha dan meluangkan waktu. Karena waktu itu kalau tidak digunakan untuk yang baik, maka dia akan terguna sendiri untuk hal yang sia-sia. Apalagi kalau tergunakan waktu tersebut dalam hal maksiat. Na'udzubillah, na'udzubillah. Di hari kiamat kita akan menyesali daripada waktu yang kita lewatkan dengan tanpa ibadah. Nyesel tanpa ibadah. Apalagi kalau kita lewati dengan maksiat. Luar biasa menyesal kita di hari kiamat. Sekarang kita duduk di majelis ta'lim guna untuk mendalami ilmu agama. Dan ini salah satu amal ibadah yang paling nikmat. Paling nikmat duduk di majlis ta'lim itu. Lebih utama dibandingkan salat 1000 rakaat. Lebih utama dibandingkan menjenguk 1000 orang sakit. Lebih utama dibandingkan di situ yang mengantarkan 1000 jenazah. Duduk di majlis ta'lim luar biasa faedah dan fadilahnya. Dan tetapi mudah-mudahan ya nikmat ini akan terus Allah berikan kepada kita sehingga tidaklah di situ kita meninggal dunia kecuali masih dalam menghadiri majlis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Maka salawat beriringkan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terus kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harapannya dosa-dosa kita rontok dan hasanat kebaikan kita terus meningkat dan kita terus mendapatkan di situ maghfirah ampunan Allah, rahmatnya Allah, dan kita bisa dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Minal aidin wal faizin wal maqbulin. Insyaallah Allah pertemukan lagi. Ya, minal aidin wal faizin wal maqbulin. Ya, kita kembali lagi di bulan Syawal. Kemarin Syawal habis masuk bulan Ramadan, sekarang kembali lagi di bulan Syawal. Dan ini kembali lagi kembali di dalam kesucian fitrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal faizin, harapan kita termasuk orang yang faizin, yang faiz, orang yang beruntung. Dan harapan juga wal maqbulin, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada kawan minal aidin wal faizin, Ustaz,
Jawabnya alaina wa alaikum. Ya, bagi kami dan bagi antum. Ya, ana wa antum Ustaz. Mudah-mudahan al-aidin wal faidin kembali lagi ke kesucian, beruntung dan diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan aidin wal faidin jawabnya alaina wa alaikum. Ya, mudah-mudahan bagi kami dan bagi antum. Itu masyaallah. Luar biasa nikmat yang sangat istimewa, yang sangat luar biasa. Masuknya bulan Ramadan dan kita sempat untuk beribadah di bulan Ramadan. Kita ketahui bulan Ramadan madrasah. Bulan Ramadan adalah sekolah. Ya, sekolah. Yang lulus berarti adanya perubahan setelah bulan Ramadan. Yang tidak lulus berarti cuma hadir baik. Hadir majelis salim? Hadir. Duduk di majelis? Duduk. Cuma hadir baik. Tapi tidak ada yang diambil daripada apa yang dia dapatkan daripada majelis salim. Ramadan masuk, cuma masuk baik. Tapi tidak ada yang bisa dipetik daripada yang harus kita ambil pelajaran di bulan Ramadan. Ya, sebelum bulan Ramadan masih tinggalkan sholat, habis Ramadan hilang, tidak lagi tinggalkan sholat. Sebelum bulan Ramadan sholatnya tidak pernah berjamaah, setelah bulan Ramadan sholatnya berjamaah. Sebelum bulan Ramadan sholat baik tapi tidak melakukan sunnah-sunnah, siwak jadi tinggalkan, sholat qobliyah ba'diyah tidak dilakukan. Setelah selesai bulan Ramadan, semuanya dikerjakan, semuanya dilakukan. Maka ini adalah tanda daripada gobul, tanda daripada puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelum bulan Ramadan masih rajin melaksanakan maksiat, habis bulan Ramadan tidak lagi di situ melaksanakan daripada maksiat. Ya, inilah yang kita harapkan daripada diterimanya puasa kita di bulan Ramadan. Ahlan wa sahlan. Masya Allah, itulah nikmat yang Allah berikan. Ya, kalau kita dalam kenikmatan jago, kata Imam Ali bin Abi Thalib, idza kunta fi ni'matin far'aha. Apabila kamu lagi dalam keadaan nikmat, far'aha, maka jago daripada nikmat tersebut. Fa innal ma'asi tudhibul ni'am. Karena sesungguhnya maksiat itu akan menghilangkan daripada nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala. Maka jago nikmat-nikmat Allah yang Allah sudah berikan. Waktu yang Allah berikan, kesehatan yang Allah berikan, akal yang Allah berikan, maka jago daripada nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka insya Allah kita selepas bulan Ramadan ini ada yang bisa kita petik daripada faedah pelajaran yang ada di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan membaca Al-Quran. Setelah bulan Ramadan baca tetap Al-Qurannya. Makanya ulama ada yang mengatakan, ya seakan-akan kita ini menyembah Tuhan di bulan Ramadan itu beda sama Tuhan di bulan Syawal. Kenapa? Bulan Ramadan ibadah, bulan Syawal agak lemes ibadahnya. Ya, ka'annana na'budu rabban akhar. Ya, seakan-akan kita menyembah Tuhan yang lain. Di bulan Ramadan itu Tuhan yang baru, bulan Syawal Allah itu sama baik luar biasa. Maka ya ambil kesempatan mumpung masih ada umur. Tadi kan kita sudah sebutkan manusia ini, orang yang beriman itu lewat waktu tidak beribadah kepada Allah, maksudnya dia diam baik, itu bakal menyesal. Apalagi kalau maksiat, makanya kalau lagi berjalan naik motor dibandingkan diam di atas motor, dibandingkan diam di atas mobil, berzikir sama Allah, baca salawat, ya baca yang lain. Ya dibandingkan di situ diam, ujungnya terlalu diam kaget mobil yang di depan tuh kenangan ketemu. Nah itu juga lah, juga. Jadi sambil baca berzikir subhanallah atau baca salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Luar biasa Allah dampaknya daripada perjalanan tersebut. Ya, maka ikhwan hadirin mustami'in rahimakumullah, melanjutkan pelajaran kita
daripada kitab Tarikh Hawadits An-Nabawiyah, kitab sirahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjalanan hidup biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita pelajari sebelum bulan Ramadan, yang mana pada kesempatan ini kita lanjutkan daripada pelajaran sirahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertama, habis sanati tsaniyah min al-hijrah, di tahun kedua Hijriah. Kemarin kita sudah pernah sebutkan di tahun ke-1 Hijriah. Maksudnya setelah Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki perjalanan hidup yang mana kita masuk pada kesempatan ini fisanatil tsaniyah min al-hijrah, pada tahun kedua daripada hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang tahun berapa Hijriah? 1446. Ya, luar biasa, 46. Ya, sudah 1446 tahun yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Ya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi umur berapa? 40. Berada di kota Mekah berapa tahun setelah menjadi nabi? Ada yang masih ingat? Berapa tahun Nabi Muhammad berada di kota Mekah? Dari menjadi nabi sampai hijrah berapa tahun? 13 tahun. Nabi Muhammad diutus jadi nabi umur 40 tahun. Setelah 13 tahun hijrah ke kota Madinah. Berarti umur berapa lah hijrahnya Nabi itu? 53 tahun. Ya. Habis itu Rasulullah di Madinah itu Rasulullah SAW mengalami daripada 10 tahun. 10 tahun. Rasulullah 10 tahun. Rasulullah meninggal dunia tahun 11 Hijriah di bulan Rabiul Awal. Rasulullah meninggalnya di bulan apa? Rabiul Awal. Tahun ke-11 Hijriah. Hari apa? Hari Senin. Itu Rasulullah. Jadi Rasulullah 40 tahun itu diutus jadi nabi, ditambah 13 tahun di kota Mekah, 53 tahun, ditambah 10 tahun berada di kota Madinah. Berapa jadi umurnya baginda Rasulullah? 63 tahun. Dan ada kejadian kemarin kita sudah bahas dari tahun 1 kenabian, apa yang terjadi di tahun 1 kenabian. Ya, sampai tahun ke-13 di 13 kenabian. Masuklah kita di tahun ke-1 Hijriah dan sekarang kita masuk di tahun kedua Hijriah. Apa saja kejadian di tahun kedua Hijriah? Kejadian yang terjadi di tahun kedua Hijriah, huwilatil kiblatu ilal baitil haram, yaitu kiblat dipindahkan ke Baitul Haram. Di mana Baitul Haram? Ka'bah. Yang asalnya kiblat menghadap mana? Mana? Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil Aqsa. Ya. Dulu menghadap Masjidil Aqsa. Nah, habis itu menghadap Masjidil Haram. Ya, menghadap daripada Ka'bah. Kapan itu terjadi? Pada tahun kedua Hijriah. Lebih tepatnya wadzalika fin nisfi min Sya'ban. Lebih tepatnya itu pada nisfu Sya'ban. Jadi ya, pas hari nisfu Sya'ban, tanggal 15 bulan Sya'ban, itu terjadi daripada perpindahan ya kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Allah mengatakan kami sungguh telah melihat
Ya, wajahnya Nabi itu sudah ya bolak-balik di antara dunia ini di sama. Ya, maka Allah katakan falan waliyannaka qiblatan tardhah. Maka kami akan menggantikan kiblat yang Rasulullah pengen. Walli wajhaka, ya, maka kata Allah, maka hadapkanlah wajahmu ila Masjidil Haram, ke daripada Masjidil Haram. Itu pada tahun kedua Hijriah. Jadi berapa tahun kira-kira umat muslimin sholat menghadap Masjidil Aqsa? Berapa tahun? Baitul Maqdis berapa tahun? 13 tahun di kota Mekah ngadep Masjidil Aqsa. Plus tahun ke-1 Hijriah, berarti 14 tahun menghadap Masjidil Aqsa. Pindahnya itu pada tahun kedua Hijriah. Ya, lebih tepatnya pada nisfu Sya'ban. 14 tahun sholat menghadap Masjidil Aqsa. Habis Allah hadapkan wajah muslimin ke Masjidil Haram. Lebih tepatnya Rasulullah sholat di masjid yang sekarang bernama Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain. Kenapa Masjid Qiblatain? Karena memiliki dua kiblat. Saat itu Rasulullah sedang melaksanakan sholat apa yang Rasulullah sedang laksanakan? Sholat zuhur. Sholat zuhur. Ada riwayat tidak? Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan sholat asar. Berdebat orang-orang ulama-ulama ahli sirah, berdebat. Ada yang mengatakan zuhur, ada yang mengatakan asar. Kata ulama tengah-tengah baik. Yang pertama kali sholat menghadap Masjidil Haram itu sholat asar. Seluruhnya dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir. Tapi kalau sholat zuhur itu 2 rakaat pertama menghadap Masjidil Aqsa. Setelah itu Rasulullah berbalik menghadap Masjidil Haram. Makanya masjid tersebut dinamakan dengan Masjid Qiblatain. Masya Allah. Kemudian wa fiha furida shaum Ramadan. Di tahun kedua Hijriah juga diwajibkan puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan kewajibannya tahun berapa? 2 Hijriah. Berarti sebelum itu puasa. Berapa tahun berarti umat muslimin sebelum tahun kedua Hijriah? Setelah Nabi diutus jadi Nabi 14 tahun. Berarti selama 14 tahun sebelumnya puasa tak? Tidak puasa. Kenapa? Belum wajib. Sekarang kita puasa tidak? Kita kayak 14 tahun kita baru puasa ini. Ya, kalau kita sekarang sudah wajib. Jadi kewajibannya pada tahun kedua Hijriah. Ya, 14 tahun sebelumnya tidak apa? Tidak puasa. Berarti dari tahun kedua sampai Rasulullah meninggal dunia, berapa kali lah Rasulullah puasanya? Berapa kali Rasulullah puasanya? Ya, tahun kedua Rasulullah puasa di bulan Syaban kewajibannya. Tahun kedua Rasulullah puasa. Tahun ketiga puasa tak? Puasa lah. Rasulullah tahun keempat puasa 5, 6, 7, 8, 9. 10-nya puasa beda? Puasa. Rasulullah meninggal di tahun berapa? 11. Sebelahnya puasa tak? Tidak, karena belum sempat, tidak sempat. Karena Rasulullah meninggalnya bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal itu Ramadan dulu. Bulan berapa Rabiul Awal? Ayo, bulan berapa? Ramadan itu bulan berapa? Jadi 9 kali Rasulullah puasa. Ramadan itu bulan berapa? Ayo, Ramadan itu bulan ke-9. Berarti Rabiul Awalnya bulan berapa? Haram, Safar, Rabiul Awal. Berarti bulan berapa? Bulan ketiga. Habis itu Rabiul Akhir. Jumadil Awal, Jumadil Rajab, Sya'ban, Ramadan. Berarti Ramadan bulan ke? Bukan bulan 12. Ramadan bulan 9. Ini kan ada uang lah, kita tidak buka. Kita sudah tahu. Bulan terakhir namanya bulan apa? Bulan apa bulan terakhir? Dzulhijjah. Makanya setelah habis Dzulhijjah ada tahun baru Islam.
Bulan apa tahun baru Islam? Bulan apa? Muharram. Bulan Muharram. Jadi hafalkan. Jangan Januari, Februari, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, Oktober, November, Desember. Apa? Tapi kira Muharram, ya Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Habis Muharram kan balik lagi ke bulan ke-1. Bahkan karena ini berkaitannya dengan tanggal Hijriah. Mulai kapan ada tanggal Hijriah itu? Di masa siapa? Ada yang tahu tak? Di masa siapa? Di masa Sayyidina Umar bin Khattab. Gara-gara Sayyidina Musa al-Asy'ari, ya, Sayyidina Musa al-Asy'ari, beliau ini nulis, Sayyidina Umar nulis surat kepada Sayyidina Musa yang ada di Yaman. Pas nulis surat, pokoknya bulan Ramadan ini engkau puasa, tapi nyampenya lama sampai selesai bulan Ramadan. Ketemunya puasa yang tadi apa puasa yang akan datang. Maka Sayyidina Musa ngomong ke Rasulullah, ya Sayyidina Umar, coba bikinkan kami ini tanggal, bikinkan kami ini tanggal yang besok, ya biar tidak salah. Jadi bulan Ramadan tahun berapa, bulan Ramadan tahun berapa. Akhirnya Sayyidina Umar berembuk musyawarah. Karena wa amruhum syura bainahum, urusan muslimin ini dikit-dikit serba musyawarah. Makanya negeri Indonesia ini berdasarkan Islam. Kenapa? Ada musyawarah. Rasulullah diajarkan wasyawirhum billati hiya ahsan. Suruh musyawarah Rasulullah kepada sahabatnya yang mana yang baik. Makanya di Indonesia ini ada yang namanya MPR. Apa itu MPR? Apa MPR? Majelis Musyawarah. Nah, jadi musyawarah bukan ketentuan pemimpin langsung, tidak, tapi dimusyawarahkan. Ya, ada yang punya ide. Gimana kalau ide ini? Gimana nih kalau daerah Purwo ini kita tinggikan lagi jalan? Musyawarah dulu. Ada yang tinggikan, tambal baik jalannya. Nah, ini namanya musyawarah. Ya, makanya ada presiden, wakil presiden, DPR, MPR, itu tugasnya untuk memusyawarahkan. Kalau ada ide, bukan untuk menyusahkan, meribetkan dan lain-lain sebagainya, tapi untuk menggampangkan dan memudahkan. Itulah tugasnya. Nah, itu kawan, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi di bulan Sya'ban Allah wajibkan puasa Ramadan. Jadi Rasulullah puasanya 9 kali. Berapa kali Rasulullah puasa? 9 kali. Kalau kita berapa kali puasanya? Yang umurnya 40 tahun berapa kali berarti udah wajib puasa? Kalau 9 kali juga berarti godok. Berarti kalau 9 tahun, bagus 9 kali juga berarti godok. Umur 45 tahun berarti puasa 9 kali. Nah, itu juga godok. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam puasa di bulan Ramadan itu rata-rata puasanya Rasulullah jarang yang genap 30 hari. Rasulullah puasa genap 30 hari berapa kali lah kira-kira? Berapa kali Rasulullah puasa genap 30 hari semasa hidup Rasulullah 9 kali? Berapa kali? Berapa kali? Sekali. Sekali Rasulullah puasa 30 hari. Sisanya 29. Ya, makanya Rasulullah katakan sumu liru'yatihi wa aftiru. Ya, puasa karena ru'yat, batalkan juga karena ru'yat, bukan dengan hisab. Karena hisab bisa salah, tapi kalau ru'yat sudah pasti. Ya, fa'ilhum ma'alaikum. Kalau misalkan di situ kata Rasulullah di situ mendung, ya maka sempurnakan bilangan menjadi 30 hari. Fa'akmilul iddah, sempurnakan bilangan menjadi 30 hari penetapan. Makanya saat kita masuk bulan Ramadan kemarin, sebetulnya ru'yat itu bukan cuma di bulan Ramadan, bukan. Setiap bulan ada hanya orang besar rahmat. Ya, di bidang ilmu hanya bukan hanya di bulan Ramadan, tidak. Kenapa ributnya cuma di bulan Ramadan? Ya karena umat muslimin tahu kalau ada ru'yat bulan Ramadan atau bulan Syawal.
Setelah itu tidak kasih pemikiran lagi gitu kesimpulan. Siap ya, tidak ditanya kembali di TV. Kamu tanyakan supaya umat muslimin ini ada di situ ya pemahaman sedikit masalah daripada ru'yah tadi. Nah tadi ikhwan, Alhamdulillah. Rasulullah puasanya 9 kali. 30 kali ini cuma sekali. Kenapa? Kata ulama Rasulullah puasa 3 bulan. Ya karena sudah bilang aja memang macam itu. Karena sudah terlihat ru'yahnya. Maka ulama juga mengambil faedah ya bahwasanya orang yang puasanya 29 hari pahalanya tetap sama sejak puasa 30 hari. Ya jangan sedih kalau puasanya 29 hari cuman ya kita sedih lah kalau puasa cuma 29 hari. Kenapa sedih? Sedih harusnya kalau orang soleh sedih. Jadi kata ulamanya tidak usah sedih, pahalanya tetap sama yang Allah berikan walaupun puasa cuma 29 hari. Kalau senang ya pahala sih. Ya tandanya orang soleh itu ketika selesai bulan Ramadan dia nangis. Ketika masuk bulan Ramadan dia senang. Tandanya orang munafik, ya ketika masuk bulan Ramadan dia di situ sedih. Ya habis bulan Ramadan dia senang. Makanya Imam Ibnu Hajar Al-Haythami mengatakan tamanni zawal Ramadan minal kabair. Ya, dalam fatwanya beliau mengatakan, fi zawajir beliau mengatakan ketika balik kabair, mengharapkan bulan Ramadan cepat-cepat habis termasuk dosa besar. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, mengharapkan kapan Ramadan habis-habis itu termasuk dosa besar. Jadilah orang yang bijak, jangan sampai kita jadi orang tidak bijak. Bulan Ramadan, lebih harus صوم رمضان يا وفيها فرضت زكاة الفطر وزكاة المال ومشروعية العيد. Di bulan itu juga diwajibkan zakat fitrah, bayarnya wajib bayar zakat mal, dan di situ juga dimasyru'iyatkan disunnahkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah itu semua. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian di hadis sana di tahun ini juga kanan ulama zawatihi itu terdapat daripada perperangan pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang langsung dihadiri Nabi di tahun kedua Hijriah. Yang mana perperangan ini dinamakan dengan Ghazwah Wadad. Jadi ada di dalam istilah bahasa Arab perperangan. Perperangan itu dalam bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia ada perperangan yang langsung dihadiri Nabi, ada perperangan yang Nabi tidak hadir, tapi utusan Nabi. Nabi yang utus ini. Ada di situ perperangan yang langsung dihadiri Nabi namanya Ghazwah. Ghazwah itu perperangan yang langsung Rasulullah hadir, ikut. Contohnya perang Badar, berarti Ghazwah Badar. Kenapa Rasulullah hadir? Mari kita sudah pernah sebutkan. Ada lagi Syariah. Syariah itu perang, tapi Rasulullah tidak hadir. Rasulullah hanya mengutus utusan. Ya Ghazwah sama Syariah. Terjadi pertama kali Ghazwah perperangan, yaitu disebut dengan perperangan Wadad. Ghazwah Wadad. Di Safar, di bulan Safar. Bulan keberapa Safar itu? Bulan kedua Muharram Safar. Wa yuqalu aidan Ghazwatul Abwa. Disebut juga itu dengan Ghazwah Abwa, perperangan Abwa. Ya, yaitu perperangan antara yang mana Wadan itu daerah antara Mekah sama Madinah, tidak jauh dari Abwa. Pernah dengar Abwa? Ada yang pernah dengar kalimat Abwa? Abwa, tempat siapa itu Abwa? Tempat apa Abwa? Itu Abraham. Ya, tempat siapa Abwa? Abwa, tempat meninggalnya ibu dan Nabi Muhammad SAW, namanya Abwa. Ya, tak jauh dari situ perperangan terjadi. Ya,
Raja sallallahu alaihi wasallam bi nafsihi ya'taridu iran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar sendiri dia untuk menghalang air di Quraisy. Untuk menghalang Iran di Quraisy. Apa itu Iran? Rombongan Quraisy yang bawa dagangan. Ya, Rasulullah kalau ada dagangan Quraisy, ya ada. Kenapa? Karena orang muslimin yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah dizalimi, harta mereka dirampas. Sekarang, atas perintah Allah tentunya, kalau ada dagangan lewat ke kota Madinah, itu dagangannya diberhentikan. Ya diambil. Tapi tidak ketemu walam yang paham berlebih hawa tak bagi tomo. Tapi tidak terjadi perperangan, tidak ketemu. Pintar diusi kita. Tapi terjadi di situ wada'a, terjadi dari situ daripada perdamaian daripada Bani Tomo. Ya, kemudian terjadi juga perperangan Buak. Perperangan Buak ini ya, yaitu Ghazwah Buak. Jabal li Juhaina min nahiyah Rabwa. Bainahu wa bainal Madinah arba'atu bar. Ya, di antara Madinah itu kurang lebih kalau kita sekarang ini kurang lebih arba'atu bar. Mungkin 40 kilo lah dari kota Madinah. Itu buat terjadi lagi perperangan. Itu fi Rabiul Awal. Itu di bulan Rabiul Awal fi mitain ya'taridu ayran fiha Umayyah bin Khalaf. Faraja awal min al-qahana. Ya, keluar bawa 200 orang Rasulullah. Menghadang daripada rombongan dagang yang saat itu dipimpin oleh Umayyah bin Khalaf. Yang mana Umayyah ini mati kayaknya. Di mana mati itu di perperangan, Pak? Salah satunya Umayyah ini, Abu Jahal mati ya. Pembesar Quraisy semuanya meninggal dunia di dalam perperangan Badar. Ya. Kemudian summa ghaza sallallahu alaihi wasallam Zatul Ushairah. Rasulullah juga berperang di Zatul Ushairah, mawdi'an li Bani Mudlij, tempat kaum Mudlij, binahiyah yang fi Jumadil Akhirah fi 50 wa 100 rajul. Rasulullah keluar ya, perperangan itu ya kurang lebih di situ membawa pasukan 150 laki-laki untuk menghadang daripada ilmu Quraisy, barang dagangan Quraisy juga. Fafatat hubi ayam, kelambatan. Ya, ketinggalan hanya beberapa hari. Ya, wawada Rasulullah SAW di Mudlij. Sehingga Rasulullah SAW itu bertemu dengan Bani Mudlij, sehingga Rasulullah menjadikan kesempatan daripada pertemuan itu sebagai perdamaian. Ya, Rasulullah SAW waraja'ah walam yalqa kaidan. Rasulullah keluar tidak jadi terjadi apapun. Tsumma Rasulullah SAW pada rujuhi min ghazwati Zatul Ushairah yatlubu Qurs bin Jabir al-Fihri li'igharatihi ala surjil Madinah, ala sarhil Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habis itu betul lagi ya, karena ada seorang yang namanya Qurs bin Jabir al-Fihri, karena di situ Qurs bin Jabir al-Fihri ini ya menipu orang-orang Madinah. Ya, ala sarhil Madinah, menipu orang-orang Madinah, ngambil ada apa namanya, mawashi, ngambil daripada hewan-hewan ternaknya, dibawa berlari semua. Ya, di situ dikejar, tapi tidak ketemu sama sekali. Ya, billahi ya badr malam yalhaqu. Cepatlah daripada Jabir al-Fihri tadi untuk berjalan. Ini juga disebut dengan Badr yang pertama. Kemudian summa sariyah Abdullah bin Jahsh radhiyallahu anhu ila Nakhlah. Rasulullah juga ya mengutus daripada sahabatnya yang bernama Abdullah bin Jahsh radhiyallahu anhu, yang mana ini disebut dengan sariyah, utusan sariyah Abdullah bin Jahsh atau sariyah Nakhlah namanya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya utus mereka di bulan Rajab. Bulan Rajab itu termasuk bulan haram. Bulan Rajab itu termasuk bulan haram. Di bulan haram itu adanya orang Quraisy itu tidak berani berperang. Mereka nggak berani untuk berperang di bulan bulan haram. Bulan Rajab. Bulan haram ada berapa? 4. Boleh? Rajab 1, 2. Bukan. Sabar, bulan apa? Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram.
sahabat bukan. Ya, mereka dulu tidak boleh perang. Ya, apalagi di bulan haram. Akhirnya Rasulullah utus 12 pemuda muhajir yang terassat Quraisy untuk memata-matai Quraisy. Ya, tiba-tiba yang mereka selama ini cari daripada barangan dagangnya, rombongan dagang tak ketemu, sekarang ketemu. Tapi jumlahnya 12. Akhirnya mereka ini bingung. Nak diadang apa tidak? Kalau dia ada, berarti berperang di bulan Rajab tidak boleh. Tapi kalau dia diadang lewat ini. Akhirnya ya saat itu famarrat bihi wa ta'milu zabiban wa adama. Di situ bawa zabib, bawa daripada bawa daripada kismis-kismis, daripada lauk pauk, bawa min Taif, dari kota Taif, fiha Amr al-Hadrami. Di situ ada Amr al-Hadrami. Akhirnya muslimin bermusyawarah, perangnya beda. Akhirnya di situ ya wa nahnu fi akhir yaumil Rajab. Fa inna nuqatilnahum hatta nahurmat syahr. Kalau kami perangi saat ini, maka kita menghancurkan kemuliaan bulan Rajab, bulan haram. Wa in taraknahum la yadkhulu haram Makkah. Kalau kami tinggalkan sekarang, mereka bakal masuk kota Makkah. Fa'ajma'u ala qat'ihim. Maka mereka sepakat dibunuh saya. Mereka sepakat ya diperperangi lagi. Orang kafir ini dibunuh baik. Akhirnya terjadi perperangan. Faqatalu amran wasta'saru asirai. Akhirnya mereka diperangi, akhirnya membawa 2 tawanan. Ya wa haraman harab, sisanya kabur. Yang ditawan 2, yang terbunuh 1, sisanya kabur. Wastaqul 'ir fa kana awwal ghanimah bil Islam. Akhirnya barang dagangan tadi dirampas. Itulah terjadi ghanimah pertama kali di dalam Islam. Kalau di zaman Nabi Musa, kalau ada ghanimah, harta rampasan tak boleh diambil, tak boleh dimakan. Tapi kalau di masa Rasulullah ada ghanimah boleh diambil, boleh dimakan. Ghanimah dibagikan kepada yang ikut berperang. Ya. Faqasamaha Ibnu Jahsh wa adzal khums. Dibagi 1/5-nya disisakan untuk Rasulullah SAW. Wa dzalika qabla an yufrada. Waktu itu padahal belum di situ Allah wajibkan khumus. Karena khumus itu untuk Nabi. Ya, jadi Nabi itu dapat khumus bagian 1/5. Setelah Nabi meninggal, 1/5 hasil perang itu untuk keluarga Nabi. 1/5 hasil perang itu untuk ya keluarga Nabi, khumus. Jadi khumus itu untuk keluarga Nabi. Ya, makanya keluarga Nabi tidak boleh terima zakat. Ya, keluarga Nabi tidak boleh terima zakat karena ada khumus. 1/5 rampasan perang itu diberikan kepada keluarga Nabi. Zaman sekarang 1/5 itu ada lagi? Ada? Kata lagi? Kata apa yang ditunjukkan daripada khumus ini? Tidak ada. Terakhir itu khumus terjadi di zaman Al-Habib Ali bin Syekh Segaf. Habib Ali bin Syekh ini ya beliau yang membagikan khumus, banyak khumus itu. Ya, dari utusan Turki, kerajaan Turki, ya diberikan ke negeri Hadramut. Ini ada cerita yang diberikan ke negeri Hadramut. Saat itu yang menerima, ya pengen di situ pemimpin keluarga Syekh Abu Bakar bin Salim. Akhirnya di situ caknya kurang pantas. Ya, ulama melihat informasi akhirnya diberikan kepada Al-Habib Ali bin Syekh. Karena Al-Habib Ali bin Syekh ini sudah alim kayo. Nah, insya Allah kalau orang sudah alim kayo, tak mungkin khianat. Ya, alim kayo. Tapi kalau cuma kayo baik, mungkin khianat. Tapi kalau cuma alim baik, mungkin juga bisa. Tapi kecil. Kalau sudah alim sama kayo, nah tidak lagi. Insya Allah Habib Ali bin Syekh. Habib Ali bin Syekh ini masih kakeknya Habib Ahmad bin Syekh yang Habib Ahmad. Habib Ahmad bin Syekh kakeknya. Habib Ahmad bin Syekh ya masih kakeknya. Bin Syekh bin Ali bin Syekh dari kakeknya yang ada di Palembang ini. Habib Ahmad bin Syekh ada Gubah Duku. Nah, yang pernah ke Gubah Duku adalah Habib Ahmad bin Syekh, kakeknya Habib Ahmad bin Syekh. Habib Ali bin Syekh ini beliau yang terakhir. Setelah itu tidak ada lagi pembagian khumus. Maka kalau sudah ada lagi pembagian khumus, maka di situ boleh. Akhirnya ditawan dan dibawa kepada Nabi. Ya, wayakul balqadi mobil qadi makulah. Dikatakan tidak dibagi dulu, udah bawa dulu ke Nabi. Ya, baru Nabi Muhammad yang membagikannya. Faqala Nabi di situ agak tidak menerima ma'amartukum bil qital fi syahril haram. Kenapa? Kata Rasulullah, siapa yang memerintahkan kalian untuk berperang di bulan haram? Nabi di situ agak sedikit tidak terima. Kenapa mereka berperang di bulan haram? Karena bulan haram tidak boleh berperang.
Akhirnya fa'akhara amral asirin wa ghanimah hatta raja'a min Badr ya faqassamaha ma'a ghanimah. Akhirnya ghanimah tadi belum dibagi dulu, harta rampasan belum dibagi sampai perperangan Badar baru dibagikan. Ya, takallama Quraisy. Orang-orang Quraisy mulai ngegibahin Nabi, membincangkan tentang Nabi Muhammad. Bi anna Muhammad sabaqa dam. Nabi Muhammad numpahkan darah wa akhadal mal, ngambil harta fi syahril haram, di bulan haram. Nabi Muhammad sudah ini lagi, tidak waras lagi katanya. Ya, numpahkan darah di bulan haram, ngambil harta di bulan haram. Maka di situ Rasulullah tidak terima, dia tidak terima. Kenapa terjadi haram? Tidak. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat Al-Qur'an, yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi. Ya, mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram, qital. Ya, berperang fihi di dalam bulan haram. Qul qitalun fihi kabir. Katakan, ya, perperangan di dalamnya itu dosa besar. Wa saddun an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbar indallah. Tapi ini yang arti daripada globalnya, ya bahwasanya kalau orang kafir itu wajib dimusnahkan. Ya, walaupun di bulan haram orang kafir tetap wajib dimusnahkan. Sekarang Yahudi yang ada di Amerika, orang-orang kafir yang ada di Israel, nah itu tidak apa-apa, bulan apa baik. Kalau dulu perperangan itu tidak boleh di bulan haram, tapi semenjak kejadian ini di bulan haram boleh, di situ terjadi perperangan. Intinya, ya perperangan itu boleh kapan baik terhadap orang-orang kafir yang memusuhi daripada ini. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah itu lebih besar dibanding peperangan. Yang mana orang kafir fitnah. Besar mana? Fitnah sama besar mana? Ya, fitnah. Orang kafir itu fitnah. Jadi fitnah itu di dalam Al-Quran itu banyak maknanya. Ya, fitnah akbar minal qatl. Fitnah itu lebih besar dibandingkan pembunuhan. Akhirnya artinya fitnah itu lebih besar dibandingkan pembunuhan. Salah satu fitnah yaitu kekafiran. Kekafiran itu fitnah. Jadi kalau ada orang kafir, bunuh lah. Walaupun di bulan haram, walaupun di bulan haram. Ayo, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yardukum an dinikum in istata'u wa man yartad minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya, orang yang mati kafir, mereka itu yang sia-sia amalnya, murtad, mayartad, yang murtad. Ya, di dunia ada ulaika ashabun nar, orang kafir, orang murtad itu ashabun nar, mereka penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di api neraka. Orang kafir mereka semua baca nahiya Tuhannya dan nasib di Sya'ban. Ya, amal hawadith. Kejadian juga yang terjadi di tahun kedua Hijriah, yaitu nuzul fariḍah Ramadan Syawal wal amr bi zakatil fitr wa fi sabi' ashar min syahr Ramadan yaum al-Jum'ah, di tahun kedua di tanggal ke-17. Ya, yaumul Jum'ah, pada hari Jumat. Ya. Di tahun kedua Hijriah di bulan Ramadan di hari Jumat terjadi apa? Perperangan Badar Al-Kubra. Badar itu ada Badar Sughra, ada Badar Al-Kubra. Kalau Badar Sughra cuma di situ berjanji-janji tapi tidak ketemu. Tapi kalau Badar Kubra yaitu perperangan yang terjadi pada tahun kedua Hijriah pada bulan Ramadan pada tanggal 17, ya, bulan Ramadan, lebih tepatnya pada hari Jumat. Berarti umat muslimin berperangnya lagi dalam keadaan puasa. Puasanya udah lama apa baru tahun itu puasanya? Baru tahun itu puasa, udah berperang. Nah, Allah sudah uji dari sebelum-sebelumnya. Ya, dari bulan Sya'ban Allah uji, dari nisfu Sya'ban Allah uji. Yang mana yang beriman sama Nabi, yang mana tidak beriman sama Nabi. Ya, saat bulan Sya'ban ada perpindahan di situ kiblat. Saya gulu subaha wallahu an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Orang-orang goblok, orang-orang bodoh, mereka ngomong, "Apa imam wallahu?" Kenapa mereka itu? Ya, yang menyebabkan wallah berpalingnya kiblat mereka yang asal semula ke Masjidil Aqsa pindah ke Masjidil Haram. Kenapa pindah?
Kalau orang-orang kafir, orang-orang di situ bodoh, pasti mereka ngomong apa tidak. Makanya Allah ngajarkan Nabi Muhammad, "Qulillahil masyriq wal maghrib." Katakan Allah itu ya nak di timur, nak di barat, nak di selatan, nak di mana-mana, Allah itu ada. Ya, tapi Allah itu tidak bertempat. Jangan seperti orang-orang yang di situ mujassim, yang menempatkan Allah. Allah di mana? Allah di atas langit. Allah di kursi. Ya, Allah duduk di atas kursi. Wasi'a kursiyyuhus sama. Itu luas daripada kursinya Allah. Tidak, Allah tidak bertempat. Maksudnya Allah di atas, maksudnya di situ Allah Subhanahu wa taala menguasai artinya. Ya, jadi ada pendapat-pendapat yang mengatakan Allah bertempat, berarti Allah di pucuk. Berarti kalau Allah di pucuk, berarti Allah sama-sama makhluk, ada tempat. Allah itu beda dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak sama dengan makhluk itu. Allah di atas. Allah yang mengatakan dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang di situ mutasyabihat. Ayat-ayat yang di situ buat orang bingung. Ya, sehingga sebagian kelompok itu mengatakan bahwasanya Allah itu ada tempat, Allah itu punya tangan. Ya, tidak. Alhamdulillah dari misalkan kita menyekolahkan anak kita diajarkan balik rumah dia ngomong Allah itu di pojok ayah. Ngerti dari sekolah itu? Ngerti kan? Berarti sekolah itu mujassim. Yang mana mujassim ini dianut oleh banyak daripada Wahabi. Ya, Allah itu punya tangan, tapi beda namanya. Allah itu punya pendengaran. Ya memang Allah punya pendengaran, tapi tidak mempunyai daripada telinga. Allah itu tidak di atas. Allah di atasnya tidak. Ya, ya Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman Allah itu 'alal 'arsy, di atas 'arsy istawa. Berarti sebelum ada 'arsy Allah di mana? Siapa yang ciptakan 'arsy? 'Arsy itu makhluk bukan? Makhluk. Sebelum ada 'arsy Allah tinggal mana? Berarti kita sudah membingungkan diri kita dewe. Ya, jadi Allah itu tidak bertempat. Ya, urusan. Coba, kalau kita berdoa, angkat kemana? Angkat ke langit. Langit itu kiblatnya doa. Langit itu kiblatnya bukan tempat Allah di atas langit. Ya, berarti kalau kita sujud, di bumi berarti. Berarti Allah di Ka'bah tidak. Ka'bah itu bukan tempat Allah, bukan. Tapi kiblatnya kita sholat. Itu di Ka'bah menghadap Ka'bah. Nah, jadi Allah itu tidak bertempat. Jadi jangan tanya Allah di mana. Jangan tanya Allah itu cak mana. Jangan tanya Allah itu ya bagaimana rupanya tidak. Semakin kita di situ berpikir Allah itu, semakin kita tidak sampai, maka semakin kita mengenal Allah. Makanya Rasulullah ajarkan bukan kita suruh berpikir Allah itu cak mana. Tak pernah Rasulullah ajarkan kamu berpikirlah tentang Allah, tidak. Tapi tafakkaru fi makhluqatillah. Berpikirlah di makhluk-makhluknya Allah. Jadi kalau kita mau mengenal Allah, pikirkan makhluknya Allah. Kita tafakur, lihat gunung Allah. Mungkin tak gunung ini tiba-tiba ada? Tak mungkin. Masya Allah. Semakin kita tidak bisa memikirkan Allah, semakin kita mengenal Allah. Ya, kita lihat motor itu tiba-tiba ada, mungkin tak? Ada mungkin. Pasti ada orang Jepang yang menciptakan itu, orang Cina yang buatnya. Ya, ada pabriknya. Tidak, pasti orang Cina langsung ada, langsung di materai. Mungkin. Ya, kotoran itu menandakan ada yang mengotorinya. Ya, tak mungkin. Ya, ada tak cicak, tak ada cicaknya. Pasti ada cicaknya. Tak mungkin ada ciptaan tanpa sang pencipta. Ya, oleh karena itu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, kenallah Allah Subhanahu wa taala dengan cara berpikir dengan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu peperangan Badar. Lumayan panjang peperangan Badar ini, ya. Yang mana peperangan Badar ini insyaallah bakalan kita bahas, bakalan kita detailkan daripada peperangan Badar ini di majelis ta'lim yang akan mendatang insyaallah. Kita detailkan daripada peperangan Badar ini yang ada di sini, insyaallah kita tambahin sedikit
kita mengenal daripada peperangan Badar. Kata ulama, kalau di peperangan Badar kita kalah, ya kemungkinan ya hancur juga zaman umat Islam. Jadi peperangan Badar ini peperangan yang menentukan. Nah, jadi yang ikut perang Badar ini sudah diuji dari bulan Sya'ban. Ya, ada yang keluar. Ya, seperti halnya ya, yang ikut berperang melawan Jalut, berperang lawan Jalut. Pernah dengar cerita Talut sama Jalut? Cerita Nabi Daud. Hanya Nabi Daud yang bunuh daripada Jalut. Talut dijadikan raja. Talut dijadikan raja. Orang-orang tak terima Talut jadi raja. Kenapa? Talut ini mau biasa, bukan mau duit. Aku jadi raja, mau duit mana kalau? Ayo tidak, Allah punya di situ. Ayo Talut di situ, ya dijadikan raja. Ya Nabi Daud ikut, lalu akhirnya lewat sungai. Ya sudah lewat sungai, sudah kehausan, tak boleh minum kecuali dikit. Ternyata minumnya banyak. Sudah, ya habis itu ya macam-macam diuji coba oleh Allah. Akhirnya cuma berjumlah 300-an. Jadi yang lawan Raja Jalut itu cuma 313, sama seperti jumlahnya perperangan Badar. Dikatakan perperangan itu sudah di Allah coba. Pilihan kalau. Jadi perperangan Badar itu sahabat yang paling mulia. Jadi sahabat yang paling mulia itu ya yang pertama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Setelah ini ada 6 sahabat lagi yang sudah dijamin oleh Nabi Muhammad masuk surga, yang disebut dengan Ashabul Asyra atau Asyra Mubasysyirina bil Jannah. Ada 10 sahabat Nabi yang sudah dijamin untuk masuk surga. Sa'd, Sa'id bin Auf, Talha, Abu Ubaidah bin Zubair, Sa'ad, Umar, Hamzah bin Badar. Ada 10 lagi sahabat Nabi. Ada 6. Habis daripada 10 ini yang ikut peperangan Badar. Jadi yang ikut peperangan Badar itu mulia-mulia. Jadi kalau Rasulullah lagi duduk, tiba-tiba ada yang ikut peperangan Badar datang, Rasulullah suruh duduk depan. Kenapa? Kamu luar biasa keutamaan. Maju. Yang tidak ikut perang Badar di situ mundur. Nah, yang laskar ini belum cuma dia buang yang ada. Kamu muslimin jangan buang. Kecuali kalau misalkan sudah komando, ya kalau komando di munafik, ya ulama akhirnya diserang dan lain sebagainya, ataupun ya lawan PKI, lawan PKI bukan mati, syahid aja. Syahid. Kenapa syahid? Karena PKI itu kafir. Tapi kalau ormas sama ormas lagi syahid. Maksudnya tidak syahid gimana? Yang benar itu urusan kakek di hadapan Allah. Yang benar itu urusan. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau meninggal ya tetap dia dimandikan. Ya kalau orang syahid boleh tidak dimandikan? Tidak boleh. Orang syahid kafan ini disolatkan orang syahid. Orang syahid disolatkan? Tidak, karena udah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosa-dosanya. Tidak dimandikan, sama tidak disolatkan. Kalau kafan kan tetap. Ya, di kamar itu tetap. Ya, ada sih Habib. Ya, di baju ya di kamar itu. Kubur tidak? Kubur tidak. Tapi kalau sesama muslimin berperang, sekarang ada gulung ya, bukan? Muslimin. Cekcok sedikit. Contohnya, ya, jangan. Contohnya awal kampung A atau kampung B itu muslimin Muhammad terlalu rendahnya, padahal kita tidak ada yang berperang. Dia dua yang adu siapa? Kafir Yahudi di belakang itu. Maka jangan galak terpancing. Ya dikit-dikit mau aja, jangan gampang. Kalau hati-hati banyaknya zaman sekarang ini. Contohnya kampung A, kampung B, bantal mati yang bantal. Oh syahid ya, berperang dengan kampung sebelah. Ya, tidak syahid. Walaupun yang ini kan martabat. Anak saya dilecehkan, ini martabat. Orang kampung ini perang, akhirnya orang kampung sana tidak, karena kita, ayo perang. Nanti tidak syahid. Yang mana yang masuk neraka? Dulu aja masuk neraka. Rasulullah katakan al-qatil wal maqtul finnar.
Yang ngebunuh sama yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Atau sahabatnya, kalau qatil yang ngebunuh masuk neraka wajar. Kalau bagaimana keadaan orang yang dibunuh? Masa ada dibunuh masuk neraka juga? Apa kata Rasulullah? Kalau yang ngebunuh ini dihidupkan lagi, yang dibunuh ini dihidupkan lagi, pasti nak ngebunuh yang ngebunuh. Jadi kamu baik. Mau tahu kan? Dihidupkan lagi, bunuhnya yang ngebunuh dia pasti. Itu ada. Jadi janganlah gampang-gampang daripada membunuh. Ya, karena membunuh itu tidak diindahkan kecuali di situ kalau murtad. Kecuali kalau zani muhsan, wala kawin tapi masih berzina, itu juga dirajam. Ya, dan tarikus shalah, orang yang meninggalkan shalah. Bunuh, hukum Islam dibunuh. Siapa yang bunuhnya? Imam. Disuruh taubat dulu. Nah, taubat apa tidak? Kalau tidak taubat, dibunuh. Oleh karena itu, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalathin. Ya, tidak halal darah seorang muslim kecuali di 3 perkara. Sayyibuz zani, lah pengantin di situ berzina. Tapi kalau belum pengantin berzina, gimana? Belum pengantin berzina, dicambuk 100 kali. Kalau 50 kali mati, mati sudah, bagian mati. Tapi kalau 100 kali masih hidup, masih hidup. Ya, habis itu diasingkan setahun. Nggak boleh di kampung. Lihat lagi di cewek itu, mana diasingkan setahun. Nah, kemudian tarik lidini. Kemudian tarik sholat, yang meninggalkan sholat. Ya, bunuh pakai pedang, bunuh pakai pedang. Tembak, boleh bunuh tembak. Boleh bunuh tembak. Nah, boleh tarik sholat pakai pedang tajam. Dipenggal. Ya, penggal. Orang murtad juga dipenggal. Nah, boleh murtad ditembak. Mungkin kita pernah lihat video orang yang ini dipenggal dan sebagainya. Ya, kalau orang yang zina dirajam, ya dilempar pakai batu. Yang besar-besar batunya. Betulan yang zinanya benci dengan beliau. Batu besar tidak boleh. Batunya seukuran segitiga kaf, seukuran tangan. Betulan, tidak boleh terlalu kencang juga. Tidak boleh. Sedang-sedang. Ya, berikan efek jerah. Ya, sehingga dijerah di situ. Nah, yang terakhir yaitu murtad. Tapi jangan kita main hakim sendiri. Ya, serahkan kepada yang berwajib. Kalau negara Islam harus ditegakkan. Tapi sekarang ditegakkan ya. Kalau syarikat orang yang mati, kemana? Hukum Islam bukan orang yang mati. Tidak. Mana ada istilah orang maling yang dibunuh? Tak kata istilah orang maling dibunuh. Jadi hukum Islam bukan dibunuh. Orang korupsi bunuh. Bukan hukum Islam. Orang maling, dia bukan potong tangannya. Bagus itu negara Korea itu. Tidak bagus lah, bukan hukum Islam. Pokoknya selain hukum Islam bagus lah. Tidak bagus. Ya, selain hukum Islam tidak bagus. Menurut kita. Ya, bagus. Tapi kalau kita di hidup negara berdaulat, ya kita serahkan sama ya pemimpinnya. Mungkin kayak suatu hari presiden kita punya wawasan yang maling, yang korupsi dipotong, madulah ada korupsi dipotong. Kira-kira nak, yang korupsi habis itu dia rumah-rumah, tak betul lagi dia. Tidak nyalon lagi dia. Pemain korupsi, nyalon lagi tak kira-kira tetap tangan. Tangan kanannya sudah di situ maling, tetap lagi dan gini kakinya tetap. Nah, jadi efek jerahnya luar biasa. Malunya luar biasa. Jadi tidak ngatik. Jadi kalau syariat Islam ditegakkan luar biasa. Ya, Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada misalkan salah kata, semua datang dari diri ini. Kalau misalkan ada sesuatu yang bagus, semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya wasilah dan perasaan. Seperti biasa, kita mintakan kepada Om Dari untuk membagikan daripada kertas kasidah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا
ربنا انصر لنا جيوشنا أيدهم بقوة على اليهود المعتدين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا والمسلمين يا رب دابر اليهود الناكثين للعبود وارسل عذابنا لمن على الظالمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا والمسلمين يا ربنا بالمصطفى وآله وآل الوفا فرج بهم كروبنا وارحم جميع المسلمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا والمسلمين وبعلي الرضا يا إلهي بالرضا وبدنية الكبرى ارحم صغار المؤمنين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا والمسلمين وبفاطمة بنت الرسول يا إلهي بالقبول وبالحسن ثم الحسين سلمت بالظالمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا والمسلمين بهم يا ربنا فلا ترد حقنا وما ضلنا يا مجيب السائلين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا والمسلمين آمين يا الله آمين يا الله آمين يا الله آمين يا رب العالمين يا ربنا ضربنا إيانا ضربنا وأننا أخطأنا لا ربنا أتوب علينا توبة تغفر لكل حوبة واصفر لنا الأوراق وآمن الأوراق واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الجنان وكل ذي محبة أو جرة الصبا مسلمين أجمعين يا ربي أسمع قولا وجودا لنا باكتساب منا للمصطفى رسولنا بكل سلي للمصطفى رسولنا بكل سلي للمصطفى رسولنا بكل سلي صلى وسلم ربي عليه عبد ربي وآله وصحبه يا والحمد لله والتنهي والنبوة